हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु सुब्रत कुमार आपण सबुजिमा सुब्रत एक्सप्रेस को स्वागत करछि। आशा करछि आपण माने बहुत भलो थिबे। आ सबु बेले मु एका एका ही वीडियो करे। आज अछंती सबुजिमा अछंती कि मु आज काहे कि आज सबुजिमा को आज आनिली जे यूट्यूब रे आनली। यार कारण होछि आज रो ब्लॉग रे से मोर गुटे अतिथि कहले चले कि आपण मानक पाई मध्य नुआ से कहिबार कारण होछि जे कोन जे आमरी गाँ रे अनेक सब्सक्राइबर भाई मैंने मोर अच्छा आशार अनेक जिले में सब्सक्राइबर भाई मैंने अच्छा जे मु गोटे पॉपुलर यूट्यूबर नुहे कि मु एते सब्सक्राइबर कमे किंतु जेतिकी भी मोर परिवार अच्छा जेतिकी मोर सब्सक्राइबर भाई मैंने अच्छा मोर अनेक अनेक धन्यवाद एवं शुभकामना। आज मोर गोटे कहानी कहवाई अच्छी जे कहवाई गले जे किसी लोक मानकर कहवा अनुसार मो एज रो जो माने अच्छी लेडीज अच्छी आउ मो सांगरे पढ़ुवा किछि पुओ माने भी अच्छी आम गाँव में पांत मैरेज ही करना कहवाई गले मत हूँ 40 वर्ष आ मो मिसेस कहूँ मो ठार से 7 वर्ष कि 6 वर्ष कम हेले 34 वर्ष हो 34 वर्ष हम जे मु आज वीडियोटा कहीं कहली जे मो मैरेज को लेकर बहुत प्रोब्लेम होता आगे मुझे आपण मानक बहुत माने प्रोब्लेम माने 3 वर्ष धरिक चलला। यार कारण हूँ कौन जे मु बहुत बड़ पाप कर भल पाइक आम गाँव में कई बाहा ना केवल मु ही मैरेज कर बहुत बड़ पाप कर गोपाल घर आमर हूँ खंडायत घर। किछि लोक मैंने कहे आम हूँ गोपाल हेले बहुत बड़ जाति आउ आमर किछि खंडायत लोक मैंने अच्छे सी कह बहुत बड़ जाति। मु गोटे कथा कहबी से मानक ही कहबी जो मैंने कहते जे सी मो योग्य नुह आ कि जन लोक कहते मुझे योग्य नुह मु तुमर योग्य अयोग्य कथा को लेकिन आम 2 जन मैरेज करूँ आम 2 जन को चिन्हिक मैरेज करूँ। आउ गोटे कथा हूँ किछि लोक मैंने सबल मो पछपटे चेर काटिया चेष्टा कर कि आम 2 जन भितर परस्पर अंडरस्टांडिंगटा भल न रो आ परस्पर भितर झगड़ा लागू माने केमिति कोन आमर डिवोर्स कार्यक्रम हो जाऊ आउ लोक माने हसिया आरंभ करंतु। किंतु मु सही मान गोटे कथा कहबी आज संडे मोर आज कोचिंग ना मु स्पेशल ता यही आनली ताको सेटा केबे भी हेले संभव होबो ना कहीं ना जी प्रकृतर भल पाई जाग बाहाई थाए ना स्वामी स्त्री भितर भल मंद अच्छी रग रुषा अच्छी सबकिछि अच्छी सेटा को आम जदि बाहर लोक आगे प्रकाश करिवा ताहले सेटा संभवपर हो पार घर भांगी जीव सबू कर मु कहूँ मोर बहर प्रथम जो नुआ ना बाहर आसती ये छोट पिलाटी ही थिला एक्चुअली कहवाई गले मत 40 वर्ष नुहे कि ताकू भी 34 वर्ष नुह आर 2000 मसीहार जन्म आकु आज 24 वर्ष माने चलला तार एक्चुअली 24 वर्ष सर्टिफिकेट अनुसार 25 वर्ष चलो आ जदि कहवाई गले मत केते वर्ष चलला ताले मो एज जो पिला माने अछन मो सर्टिफिकेट अनुसार 29 वर्ष चली किंतु कहवाई गले 30 किंबा 31 वर्ष आरी भीतर हम किंतु अधिक हम ना किंतु किछि लोक मानकर कहवा अनुसार ताको भाई माने बाहाई ना झील मैंने बाहई ना से आज की प्राय 7 वर्ष तले से मत कहते 33 वर्ष 7 वर्ष पर है मत यदि 40 वर्ष है ताले 40 वर्ष पर से लोक मैंने किसी कहते बाहला 7 वर्ष है तार कहीं से पुओ झुआ किसी करूनी मेन कारण हूँ सहीटा आज से लाइव रे आसिली ना सॉरी लाइव यूट्यूब रे आसिली आज मु लाइव वीडियो केबे करिनी आगु करने प्रयास करी कि गोटे कथा कहबी जदि मत जदि 33 वर्ष प्लस 7 वर्ष विवाह 40 वर्ष है मोर कौन पुओ ना मोर कौन भी आपत्ति ना कि सबुजिमा आपत्ति ना कि तार मो प्रति कौन आपत्ति ना जे आमर पुओ झ कहीं ना किंतु किसी लोक मैंने अच्छा मुंड बहुत कुंडई कांडे हो धिह पा भारी कुंडई कांड हो माने कौन भितर हो कहीपर ना कि लोक मैंने जाकि से माने बहुत स्त्री लोक मैंने अच्छा
କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ମୋତେ ସେମିତି ଘଟଣା ଘଟୁଥିବ ଯେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲୁ, ତାର ସତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସବୁଜିମା ମାନେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବହୁତ ଛୋଟ ପିଲା ହିଁ ଥିଲେ। ତା ମିନ୍ସ ତାଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷ, ଏବେ 24 ବର୍ଷ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ 17 ବର୍ଷ 18 ବର୍ଷ ହେବ କି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ମୋତେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରି ଯାଇଥିଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅନୁସାରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଯଦି ସତ କଥା ମୁଁ କହିବି, ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ମାଗିଥିଲେ, ବିବାହର 5 ବର୍ଷ ଆଗେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲରେ ଜାଣିବା, ଆଗେ ଚିହ୍ନିବା, ତାପରେ ମନ ଠିକଠାକ ହେଲା ପରେ ତାର ଯାଇକି ଆମର ବଂଶ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। এইটা হচ্ছে তার সত কথা ଆଉ ସତ ରିଜିନ୍ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟା, ପୁଅ ଝିଅ କରିବାର ଗୋଟେ ସମୟ ଥାଏ। କିଛି କିଛି ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ବାହା ହେଇଛି ମାନେ କମ୍ପଲସରି ସେ ଆର ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଧରିକି ଗାଁକୁ ଆସିବ। ଏଇଟା ସତ କଥା ନା? ଆମ ଗାଁରେ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା ଯେ ବାହା ହେଇଗଲା ପରେ ଧର ଆଜି ବାହା ହେଲେ ଗଣି ଦେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷେ, କିନ୍ତୁ ପିଲା ଛୁଆ ସେ କରିକି ଆସିବ। ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ଏଇ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ବା ପାଖାପାଖି 40ଟା ଖଣ୍ଡ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ବା ମୋ ପରେ ପରେ ଯିଏ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମମି ଡାଡି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି କାହାର 2ଟା 3ଟା ବି ହେଇଗଲାଣି ତା ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ 2 ଜଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମମି ଡାଡି ହେଇନା। ମମି ଡାଡି ନୁହଁ, ବାପା ବୋଉ। ଆମେ ମମି ଡାଡି ମାନେ ମମ୍ ମାନେ ହେଲା ମରଣ, ଯେଉଁ ଆମର ଥାଆନ୍ତି ସବୁ କେଉଁଠି ପିରାମିଡ଼ ଥାଆନ୍ତି ନାଇଁ ମମ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ଡାଡ ମାନେ ହେଲା ଡେଥ୍ ହେଲା। ଆମେ ସେମିତି ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ଦେବୁନି। ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋତେ ବାପା ଡାକିବ, ସିଏ ଆକୁ ହେଲା ମା ଡାକିବ, ନହେଲେ ବୋଉ ହିଁ ଡାକିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଭାରି ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା ଯେ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାହା ହେଲାଣି, ତାର ପୁଅ ଝିଅ କାହିଁ ହେଉନି। এইটা ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ପଚାରନ୍ତି ମୋତେ, ଆରେ ପୁଅ ଝିଅ ହେଉନି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ଯା, ଡାକ୍ତରଖାନା ଯା, ଏସା ଯା ତେସା ଯା, ଏମିତି ସବୁ କହନ୍ତି ସବୁ। ଏପଟରେ ଆମ ଘର କିଛି ଲୋକମାନେ ଅପପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ କି ସିଏ ଟିକେ ହେଉଛି କ'ଣ ସରସର ବଢ଼ିଛି ପିଲାଟା, ମାନେ ୱେଟ୍ ତାର 71 କିଲୋ, ମୁଁ ବି ସେ 71 ହେବି, 2 ଜଣଙ୍କ ସମାନ ସମାନ। ସତ କଥା କହୁଛି, କେତେବେଳେ ମୁଁ 5 କେଜି କମିଯାଏ, ମୋ ଡାଇବେଟିସ୍ଟା ରହିଛି, ମୁଁ 5 କମିଯାଏ, ସିଏ କେତେବେଳେ 2-4 କମିଯାଏ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସେଇ ହୁଏ 60-70 ଭିତରେ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯେ ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ ମୋର ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ଆକୁ କିଏ ଗୋଟା କହିଦେଇଛି ଦେହରେ ଚର୍ବି ଚଢ଼ିଯାଇଛି, ଚର୍ବି ହେଇଯାଇଛି ଦେହରେ, ଆଉ ପୁଅ ଝିଅ ହେବନି। ମାନେ ହଁ, ପେଟରେ ଚର୍ବି ହେଇଛି, ଆଉ ପୁଅ ଝିଅ ହେବନି। ନା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ପିଲାମାନେ ବି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ବହୁତ ପ୍ରାୟ ପିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ କଥା। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ୟାର ମାନେ କ'ଣ। ମାନେ ସେମାନେ ବି କଥା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆରେ କ'ଣ ସେ ସାର୍ ଆଉ ସେ ଦିଦିଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ହେବନି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଯଦି ମୋ ଏଜ୍ର ପୁଅମାନେ ଆଉ ଝିଅମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି ଏ ଗାଁରେ, ସେମାନେ ଯଦି ମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ 40 ବର୍ଷର ବାହା ହେଇକି ପୁଅ ଝିଅ କରିପାରିବୁ, ତାହେଲେ ମୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ମୋ ମିସେସ୍ର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ଏ କୁଇଣ୍ଟାଲିଆ 1.5 କୁଇଣ୍ଟାଲିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ସିଏ ପିଲା ଛୁଆ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? କିଛି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆଲୋଚନା ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଡକ୍ଟରମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେବେ ଜୀବନରେ ବାପା ମା ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଓକେ, ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ ପୁଣି ସେତେବେଳେ କରିବି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶା ନିରାଶା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ 2 ଜଣଙ୍କ ବହୁତ ଖୁସି। 2000 ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିନଥିଲୁ। ଫାଷ୍ଟ 5 ଇୟର୍ସ ତାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ଏଣ୍ଡୁଳାପୁର ଗାଁ। ମୁଁ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛି, ନା କହିବି ନା, କେବଳ ଗାଁ କହିଦେଉଛି। ସେଠି ଆମର ଗୋଟେ ରିଲେସନସିପ୍ରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି,
ଯେ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଖରାପ ଭାଷା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ସେ କହିଥିବ ବୋଲିକି। ମାନେ ସେ ୱାର୍ଡ଼ଟା ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କହନ୍ତି କେବଳ ଯେ ଜନ୍ମ ଦିଏ ସେ ମା ନୁହଁ, ବଡ଼ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବି ସେ ଭାଉଜ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମା ବି ହୁଅନ୍ତି। ମାନେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଦାଦାର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମା ହେଇଥାଏ, ଏମିତି ବଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ମା ବି ହେଇଥାଏ। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ରିଲେସନସିପ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିବା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ଯଥାର୍ଥ ସେଇଟା ମୁଁ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କଲି। ସବୁଜା ମୋତେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ଦିନେ ସବୁଜ ମା'କୁ ଆସିଲା ଘରକୁ ଆସିଲା ଦିନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆରେ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ରେ, କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ତୋର ହେଇଛି? ନା ଲୋକମାନେ ବହୁ ଲୋକ କହନ୍ତି ଆରେ ସେଟା ବେକାରୀଟା, ତାର ଟଙ୍କା ପଇସା କିଛି ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଗାଁରେ ବୋଧେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ନିହାତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ମାସକୁ ଲକ୍ଷ ଲେଖା ପାଉଛନ୍ତି। ନ ଏଇ କଥା ନୁହଁ, ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ କୋଚିଂଟା କରୁଛି ତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ମୁଁ ଗୋଟେ, ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କଲେ ଲାଇଫ ବନେ ତା ନୁହେଁ। ଜୀବନରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯଦି ତମେ ଭଲ ରୋଜଗାର ଖଣ୍ଡେ କରିବା ତାହା ବଡ଼ ନୁହଁ। 5 ଟଙ୍କା ପଛେ ରୋଜଗାର କର, ଖାଇ ପିଇକି ଯୋଉଟେ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ରହିବ, ସେଇଟା ଠିକ ନା ଭୁଲ କଥା କହିବି? 5 ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରୁଥିବ, ଆଡ଼େ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇକି ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବ, ବାପା ମାଆକୁ ଛାଡ଼ି ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବ, ମରି ଯାଉଥିବେ, ମୁହଁରେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତମେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ସେୟାକୁ କୁହାଯାଏ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯିଏ ଯଦି ତାର କୌଣସି ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆରେ ସେ କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରିଲା, ସିଏ ବେକାରୀ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ବିବାହର ପାଖାପାଖି 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 16 କେତେ 7 ହେଇଯିବ ନା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, 6 ପୁରି 7 ଚାଲିବ, 6 ପୁରିକି 7 ଚାଲିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଗାଁରେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଥିଲ 3 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ମାନେ କୋର୍ଟ ପେପର ଦିଅ, ସିଏ ଅମକେଇ ଦିଅ, ଥରେ କ'ଣ ଏଡ଼ି ବଡ଼ଟା ଲେଖା ନେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲେ, 2 ଜଣ ଭିତରେ ଯଦି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବ ଗାଁ ଲୋକ ବସିକି ନିଶାପ କରିବେ। ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଏଇ ଗାଁରେ କ'ଣ ଗାଁରେ ଝିଅ ବାହା ହେଇନା, ଏଇ ପୁଅମାନେ ବାହା ହେଇନା? ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ କୋଚିଂ କରୁଥାଏ, କହିଲା ଆରେ ସେ ଗୋଟା ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା, ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ ପଢ଼ଉଥିବ, ଗୋଟା ଲୋକ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ହେଲା, ତା 15 ଦିନ ଯାଇନି ତା ଝିଅ ତାର ମାରିନିଆ ଛୁ, ମାନେ ଜିଦିବା ତ ଦେଇଦେଲା, ମୋ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମୁଁ ଏମିତି କାମ କରିବି ନା। ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯେଉଁମାନେ ସେଇ କାମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କଲେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆଜିକାଲି ତ ସେୟା ଚଳିଲାଣି ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ 2 ଜଣ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ କରୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ଚଳୁନଥିଲା ବୋଧେ। ବହୁତ ସମସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣି, ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ କହୁଛି, ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ଶୂଳେଇ ହେଉଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ, ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଶୂଳେଇ ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଘରେ ରହେ, ମୁଁ କାହା ପିଣ୍ଡାରେ ବସିବା ପାଇଁ ଯାଏନା। ଏଇ ଗାଁରେ କିଛି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ପର ଘରେ ଯାଇ ଗଳୁଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ହେଲେଣି, ଠିକ ନା ଭୁଲ କଥା? 60 ବର୍ଷ 70 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କୋଉଠି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାମିନା ଆଉଛି? ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖେ ଗଳୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାଜୁ ବାଦାମ, ପିସ୍ତା ବାଦାମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତେଜ ରଖିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଚଆଇ ଫେଚାଇ କିଛି ହେଉନି ସେଗୁଡ଼ା। ତାଙ୍କଠାରୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଶିଖୁଛନ୍ତି? ସେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆରେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ମାନେ ତମ ଆଖି ଆଗରେ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ, ବାହା ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ ତମେ ହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବ? ହାଣିଦେବ ତମ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ କର। ମୁଁ ବି ତମକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି, ଯେଉଁଦିନ ବି ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ କାମ କରିବି, ଗୋଟା ହାଣିଦେବ ଧରି, ଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ 2 ଘର କରିଦେବ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଛୁଆଟା ଆମର ଆସିବା ପାଇଁ ଯିବ ଆଗକୁ, ସିଏ କିଛି ସଂସ୍କାର ଶିଖିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ନିଜର ବାପା ମା ସେଇ କାମ କଲେ, ମାନେ ମା ଭଲ ପାଉଛି ବାପୁକୁ ହେଲା, ଝିଅ ଭଲ ପାଉଛି ପୁଅ, ମାନେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଲଭ୍ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ବୋଧେ ଭାବୁଛି ଆମେ କି ଜାଣିପାରୁନି। ରାତିରେ କାକର ପଡ଼ିଛି, ଅନ୍ଧକାର ଲୋକ ବାହାରି ପାରୁନି, ସେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ବାଟରେ ଯାଇ ରୋମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ କଥା ଭାଇ ଅଛି, ତମ କଥା ତମେ ବୁଝ ଭାଇ। ଆମେ 2 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆମ ଇଚ୍ଛା, ଆମେ ପୁଅ ଝିଅ କରିବୁ ନ କରିବୁ, ତାର ଚର୍ବି ହେଇଗଲା ବଢ଼ିଆ, ମୁଁ ତ ଖୁସି, ମୋ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ସେ ଖାଇବ, ତାର ଚର୍ବି ହେଲା, ତମର କ'ଣ ଯାଉଛି?
ତମ ଘରୁ ମାଗି ଆଣି ଖାଇଛି ହେଲା। କିଛି ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଏ ତାର ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସି କହନ୍ତି ମୋତେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତମର କହିବାରେ କ'ଣ ଅଛି? ପୁଅ ଝିଅ କରିବି କି ନ କରିବି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଛି। ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ହେବ ଆମେ ସେତେବେଳେ ପିଲା ଛୁଆ କରିବୁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ପିଲା ଛୁଆଟା କ'ଣ କରିବୁ, କ'ଣ ତମକୁ କହିକି କରିବି? ତାହେଲେ ବାହା ହେଇବି ତମକୁ କହିକି ବାହା ହେବି, ପିଲା ଛୁଆ କରିବି ତମକୁ କହିକିରି ମାନେ ପିଲା ଛୁଆ କରିବି, ଆଉ ସବୁ କଥା କହିବି। ଯେତେବେଳେ ମୋର ବିପଦ ପଡ଼ୁଛି କେଇଟା ଲୋକ ଆସି ମୋର ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି? କେଇ ଜଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି? ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ ଗାଁର ଝିଅମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ସାଡ଼ୁ ଆସିବେ 1.5 ଇଞ୍ଚିଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବାହା ହେଇକି ଯିବେ, ଆସିବେ ଏଠି ଆସି ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଗଞ୍ଜି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ଏଠି ଗଞ୍ଜି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲିବେ। ମୋ ମିସେସ୍କୁ ମୁଁ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଯଦି ସେ କଲେଜ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିକି ଯିବ, लो ହେଇଲୋ ଗୋଟା ଗାଁର ବୋହୁଟା ସେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଗଲାଣି, ସେ ଅମକିଏ କରିଗଲାଣି, ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ କରୁଛି? ଏଇ କଥା ସବୁ କୁହାଗଲା ହେଉଛି ନା କରୁଛ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୁଁ ରଖିବା ଲୋକ ମୁଁ ରଖୁଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବ କ'ଣ ନ ପିନ୍ଧିବ ସେଇଟା ମୋତେ ଜଣା ଅଛି। ଜଣକୁ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ସେ କଲେଜକୁ ଯିବ, କ'ଣ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକିରି ଯାଇ କଲେଜରେ ଯାଇକି କ୍ଲାସ୍ କରିବ? ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି, ତୁମର ନିଜ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସଂଯତ ରଖିପାରିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ସେଇ କଥାଟା ମୋତେ କହିଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ କଥାଟା ମାନିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଗଲା, ଏ ଗାଁରେ ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ଲକ୍ଷେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନେ କଥାକୁ କେହି ଲୋକ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ମୋତେ ଜଣେ ଲୋକ ଆସି ଯଦି ଖରାପ ଭାଷା କରି ଶୁଧୁଥିବ, ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ପଦେ କହିଦେଲି ତା ଲକ୍ଷେ କଥା ପଳେଇଲା, ମୋ କଥା ବେଦରଗାର ହେଲା। ଏଠି କେତେକ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି ନା, ମଣିଷ ହେଲେ ମଣିଷ ସହିତ ମିଶିବେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ଭୁକୁଛି, ଏଇଟା କେବେ ମଣିଷ ନୁହଁ, ଏଇଟା ପଶୁ ଗୁଡ଼ାକ, ତା ଦେଖା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଭୁକିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ମୁଁ ପୁରା ରିଅଲ ପୁରା ଦେଖି ସାରିଲିଣି ସେ କଥାଟାକୁ। ଥରେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯେ ଇଏ ସବୁଦିନ ତାର ଘରେ ଅଛି, ମୁଁ ଘରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଲା ମୋତେ ଆସି ଶୋଧିଲା, ମାନେ ମୋ ବାର ଭାଙ୍ଗି ମୋର ସବୁ କିଛି କ୍ଷତି କରି ମୋତେ ଶୋଧିଲା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ଖରାପ ଭାଷା କରି ସୁଧାସୁଧି କଲା, ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ପିଲା ମାରିଲେ। ସେଠୁ ଗାଁର କିଛି ଭାରି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ମୁରବୀ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି, ଦୋଷ ହେଇଗଲା ମୋର। ଗୁରୁଜନ, ଆରେ ଗୁରୁଜନ ହେଲା ବୋଲି କ'ଣ କାହାର ବୋହୂକୁ କାହାର ଝିଅକୁ ତା ଇଜ୍ଜତ ନେବେ? ଗୁରୁଜନ ଅଛି ମାନେ ସେ କହିଲେ ଚଳିବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାହାଠାରୁ ବଡ଼, ତାହେଲେ ତମ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ନେବି, ତାହେଲେ ସେଟା ମୁଁ ଗୁରୁଜନ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଦେଖ, ଯଦି ସତରେ ତମେ ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଛ, ତମର ବି କିଏ ପୁଅ ଅଛି ବା ତମେ ବି ଆଗକୁ ବୋହୂ କରିବ, ଯେମିତି ମୋ ସହିତ ଲାଗିଛ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଲାଗିଛ, ଭଗବାନ ତମକୁ କେବେ ହେଲେ କ୍ଷମା କରିବେନି। ଏଇଟା ମୋର ଅଭିଶାପ ନୁହଁ, ଏଇଟା ତମ ସହିତ ମୋର ହିସାବ କିତାବ। ମୁଁ ପୁଅ ଝିଅ କରିବି ନ କରିବି ଏଇଟା ମୋ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ସେଇଟା ତମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ନା। ତମେ ବା ଅଭିଆରି ଭଳିଆ ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ତମ ପୁଅ ବୋହୂ ମାନେ ଅଭିଆରି ବେଳୁ ବାପଡ଼ାଟି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନ। ମୋର କ'ଣ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଚର୍ବି ହେଇଗଲା, ତମର କ'ଣ ଅଛି? ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଦର୍ଶକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ମୋତେ ଆଜି କ୍ଷମା କରିବି, ମୁଁ କୋଉଦିନ ଏମିତି କୁହେନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଯଦି ଆମେ ଆର ମୋର ଯଦି ଭଲକିରି, ଯଦି ମୋ ମିସେସ୍ର ମୋ ଭଲକିରି ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଜାଗା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବୁ, କହିବେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛି, ପୁଅ ଝିଅ ହଉନି ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛି, ଚର୍ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଡାକ୍ତର ଯାଉଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛି। ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଆମକୁ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଇଏ ବିଚାରା ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଗଲାନି, ଗାଁ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ଗଲୁ ନା ସେ ବାଟେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ବୁଲିକି ଗୋଟେ ସଟକଟିଆ ବାଟରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଗୋଟେ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆମ ଭଲ କଥା ନାହିଁ, ଖାଲି ବାହା ହେଇଯାଅ, ଆରେ 50 ଖଣ୍ଡ ପିଲା ଛୁଆ କରିଦେ, ଆରେ 7 ବର୍ଷ ଆମେ ବାହା ହେଲାଣି, ତାର କ'ଣ ପୁଅ ଯଉନି, ଆମ ମାମିଟା ଏଠି ହେଇପାରିବନି, ବୁଝୁ। ମୁଁ ଦର୍ଶକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେକୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାହାର କଥାରେ ପଡ଼ିକିରି କେବେ ହେଲେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବନି, ତରତରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ନା। ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିସାରିଛ, ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇ ବାହା ହେଇଛ, ତା ସହିତ ଆଗେ 2-3 ବର୍ଷ ଭଲରେ କାଟ, ପରସ୍ପରକୁ ଆଗେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯଦି ମନ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ପୁଅ ଝିଅଟିଏ କର, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଲାଇଫଟା ବର୍ବାଦ ନ ହେବ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କିଛି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଲେ, ପୁଅ ଝିଅ କରୁଛନ୍ତି, ରାଗ ହେଲେ
ତାଙ୍କ ପରେ ସୁଝୁଛନ୍ତି। ଠିକ ନା ଭୁଲ କହିଲି? କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ବିବାହର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ପଶୁ ସମ୍ପର୍କ। ବିବାହର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ବାହା ହେଇଯାଇକି ପୁଳା ଖଣ୍ଡ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କର। ବିବାହ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜିନିଷ। ସେ ପବିତ୍ରତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଟଙ୍କା ପାଇଁ କିଛି ସ୍ୱାମୀମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାନେ ପରପୁରୁଷ ହାତରେ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କି ଏଇ ଗାଁରେ ବେଶୀ ଘଟୁଛି। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି କହିବେନି। ତା ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ଲୋକ କହିବେ କ'ଣ, ସେ ଡେଲି ସକାଳ ପାଇଲେ ସେଠିକି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହା ପାଖକୁ ଯାଉନି, ସେଇପାଇଁ ମୋ ପଛରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛି, କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। କର୍ମ କଲେ ଭଗବାନ ନିହାତି ଭାବରେ ଫଳ ଦେବେ। ଆଉ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ କି ଦିଟା ସନ୍ତାନ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଭଲକିରି ମଣିଷ କରିବା, କେମିତି ପାଠ ଶାଠ ଦି ଅକ୍ଷର ପଢ଼େଇବା। ଆଉ ଏଠି ବା ଲୋକ ବା ଗୋଟେ ଡଜନ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି। କାହାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଥିଲେ ସାର୍ଟ ନାହିଁ, କାହାର ଚଢ଼ି ଥିଲେ ଗଞ୍ଜି ନାହିଁ। ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଦେଲେ, 10, 12 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଲେ ନ ପଢ଼ିଲେ ନାହିଁ, ଯା ଟିବଲ କାମ ଯା, ସୁରାଟ ଯା, ସବୁ କରେ। ଆମ ଲାଇଫରେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଲାଇଫଟା ଦୁଃଖମୟ ଲାଇଫ ନୁହେଁ। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଲାଇଫ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଇଫ। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଲକ୍ଷପତି ନ ହେଇପାରେ, କୋଟିପତି ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜୀବନସାଥୀଟେ ପାଇଛି ସିଏ ମୋର କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ବି କରିଛି, ଯାହା ବି ଆଗକୁ କରୁଛି, ସବୁ ଏଇ ଲୋକଟା ପାଇଁ କରୁଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆଜି କରିପାରୁଛି, ବା ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଯଦି 2-4ଟା ଖଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ମନିଟାଇଜେସନ୍ କରିପାରିଛି, କେବଳ ଏଇ ଲୋକଟି ପାଇଁ କରିପାରିଛି। ଲାଇଫରେ ଆଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ପରେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା କ'ଣ ମୁଁ ଶିଖିଛି। ଲାଇଫରେ ଏମିତି ବହୁତ ପୁରା ନାନା ବାୟ ହେଉଥିଲି, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁଥିଲି, ମଦ ପିଉଥିଲି, ବିଡ଼ି ଟାଣୁଥିଲି, ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁଥିଲି, ସିଗାରେଟ୍ ଖାଉଥିଲି, ସବୁ ଲୁଚେଇ ଲାଚେଇ କରୁଥିଲି। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଫେସନାଲ ମଦୁଆ ନ ହୋଇପାରେ, ଗଞ୍ଜିଡ଼ିଆ ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ କରୁଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବହୁତ ହାନିକାରକ। ଇଏ ଆସିଲା ଦିନଠାରୁ ସେଇଟା ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯାଇଛି, ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଯାହା ବି ବାଳୁଙ୍ଗାମି ଥିଲି, ଯାହା କରିଥିଲି, ଟିକେ ସୁନା ପିଲା ହେବାକୁ ମାନେ ଟିକେ ସୁନା ପିଲା ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ମୋ ମିସେସ୍କୁ ପାଇ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ଆମ ଗାଁରେ କିଛି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ହସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ତମରି ଭଳିଆ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କରି ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଆମେ ଡେଉଁ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରେ, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଛି, କିଛି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ବି ମିଳିବାର ଅଛି, ପାଉଛି। ମୋତେ ଖେସା କରନା, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ମୋ ସେକେଣ୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ ଆଉ କେଇ ଦିନ ପରେ ଆସିଲେ ମିଠା ପିଠା ଯଦି କିଛି ଖାଆନ୍ତେ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଏଠି ସବୁଜ ମା 2000 ସେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାରେଜ କେବେ କଲେ? 2018 ପୁରା ମନେ ରଖିଛ ତ? 18 ମାର୍ଚ୍ଚ 16। ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ବାହାଘର ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକି 7 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଛୁଆମାନେ, ଏଡ଼ି ଏଡ଼ି ବଡ଼ ଛୁଆମାନେ, ଆ ବାପାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ମାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆରେ ଯେଉଁ ଦି ଭାଇ ଜଣ ମୋର ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ଉତ୍ତମ ସାଙ୍ଗ ମୋର, ଆମ ସାଙ୍ଗର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଏଇ କିଛି ଲୋକ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ନିଶା ପ୍ରବଳ, ମାନେ ଭାରି, ମାନେ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଭଗବାନ ଏତେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଲେସ୍ କରି ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଲେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଯଦି କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଯଦି ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ କି ତାଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି କୌଣସି ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିବେ, ସିଏ ହେଲେ ସାଙ୍ଗ। ଏଇଟା ନୁହଁ, ଅଲଗା କିଏ କଥା ହେଲେ ସାଙ୍ଗ ଭାଇ, ଆଉ ଅଲଗା ଯିଏ କଥା ହେଲେ ସେ କ'ଣ? ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ, ସେଇଟା ଅଲଗା ଜିନିଷଟା କହନ୍ତି ହେଲା। ସେଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କହିହେବ ନା, କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ, ଇଏ ଦି ଭଉଣୀ ଯାକ, ଇଏ ଝାଡ଼ା ଗଲେ ଲୋକ ଯେଉଁ 3ଟା ଖଣ୍ଡ ଛୁଆଙ୍କୁ 3-4ଟା ଖଣ୍ଡ ଛୁଆଙ୍କୁ ତା ପଛରେ ପଠେଇଦେବେ, 2 ଗଲେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଠେଇଦେବେ, ଗାଧୁଆ ପାଇଁ ଗଲେ ପଠେଇଦେବେ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ କରି ଜଗନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଜଗିଥିଲ ବୋଲିକିରି ଏ ପିଲାଟା ପରମାନେଣ୍ଟଲି ମୋତେ ହିଁ ଭଲ ପାଇଲା। ଆଉ ଯଦି ନ ଜଗିଥାନ୍ତ, ଏଇଟା ଯାହା ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇଛି, ମୋତେ ଭଲ ପାଇଛି ମାନେ ଆହୁରି 5 ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତା, ଏଇଟା ନର୍ମାଲ କଥା। ତମେ ଜଗିବାରୁ ଏ ପିଲାଟା ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲା, ପରମାନେଣ୍ଟଲି ମୋର ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ତମେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇଛ। କ'ଣ ପାଇଛ କହିଲ?
ଯେଉଁ ମା' ମାନେ ଯେଉଁ ମା' ମାନେ ମୋ ମିସେସ୍କୁ ଜଗିଆ ଛାଡ଼ୁଥିଲ ସେମାନେ ସେଠୁ ପ୍ରେମ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ। ଇଏ ଅଷ୍ଟମ ନବମ କ୍ଲାସରେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 7 ତାରିଖରୁ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଚକିଲେଟ ଡେ, ପ୍ରପୋଜ ଡେ, ରୋଜ ଡେ, ଟେଡି ଡେ, ପ୍ରୋମିଜି ଡେ, କିସ୍ ଡେ, ହକ୍ ଡେ, ତାଠାରୁ ଭଲିଣ୍ଟାଇନ୍ କ'ଣ ସେଟା ଭଲ୍ଟିନ୍ ଡେ ନା କ'ଣ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ପାଳନ କଲେ। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ କଲି, ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆରେ ସେ ଅମକ ଏଇ ସବୁ ଡେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟା ରୋଜ ଆଣିକି ଗୋଟା ଦେଲି। ତାପରେ ପ୍ରପୋଜ ମାରିବା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କେମିତି, ତଥାପି ଦେଖିଏ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଥିବ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି, ଯାହା ହଉ ସେ ଟିକେ ମନ ଟିକେ ଖୁସି କଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ହେଲେ କିଏ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ସିଏ କଥାରେ ଜମା ପୁରେଇବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ଶିକ୍ଷାଟା ସେମାନେ ଶିଖିକିରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ କାମ ହିଁ କରିବେ। ଯେଉଁ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ମାନେ ଥିଲ ପଦ୍ମାବତୀ, ପର ଝିଅଙ୍କୁ ଜଗୁଥିଲ, ଏବେ ନିଜର ଝିଆରୀ, ନିଜର ଝିଅ ଆଉ ନିଜର ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନେ ଏଇ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ତ ଜଗି ପାରୁନା। ଓହୋ ସେମାନେ ବୋଧେ ଭାଇ, ବୋଧେ ଭାଇ ସହିତ କିସ୍ ଡେ କରନ୍ତି, ରୋଜ ଡେ ବୋଧେ କରନ୍ତି ଅନୁମାନ, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ମାନେ ଇଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା ବୋଧେ ହେଲା। କେବଳ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଯଦି ମୋ ସେ ସମୟରେ ମୋ ଶାଶୁ ଆଉ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଯଦି ତମ କଥାକୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ କଥା ହେଇନଥାନ୍ତା। କେବଳ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ମୋ ନାଁରେ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମୋ ମିସେସ୍ର ନାଁରେ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯିଏକି ତାର ଗେଲି ଝିଅଟା ବାପାର କହିକିରି ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ କଲ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ରାଗିକିରି ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲୁ, ପଳେଇ ଯାଇ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମନେ ରଖ, ତମେ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିକି ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନ, ଆମେ ପଳେଇ ଯାଇକି 1.5 ଲାକ୍ଷ ମାନେ 1.5 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛୁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋ କ୍ରେଡିଟ୍ ନୁହଁ, ସେଇଟା ହେଲା ମୋର ସୁରକ୍ଷା। ସେଇଦିନ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଯେତିକି ଉରିଡ଼ି ହେଇନଥିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ବାହାର କେଇଟା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ବାଇକ୍ ଧରି ବୁଲୁଥିଲେ ବା, ବାଇକ୍ ଧରି ବୁଲୁଥିଲେ, ମୋତେ ଯେଉଁଠି ଦେଖା ହେଇଥିଲା ମୋତେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆକୁ ନେଇକିରି ବାହାଘର କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ବାଇକ୍ ଧରି ବୁଲୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ନା ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତୁ ୟଙ୍ଗ ପାୱାର, ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିସାରିଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି। କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ପଡ଼ୁଛି ତ, ଖୁସିରେ ଅଛ ତ? କେବଳ କଥା ମୋ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଏଇ ଗାଁର କେଇଟା ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ବୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗାର୍ଲସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି। ଜୀବନରେ ମନେ ରଖିଥାଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, କେମିତି ନିଜେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ ସେଇ କଥାଟା ଚିନ୍ତା କର, କାହା ପଛରେ ଲାଗୁନି। ମୋତେ ଖଣ୍ଡାମରା ଅନେକ ଜାଗାରେ ମୋତେ ଅଲଗା କରିଦେଲା, ନା କୌଣସି ପୂଜା କମିଟିରେ ମୋତେ ରଖିଲ, ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ରଖିଲ, କିଛି ବି କଲ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଫେର୍ ବି ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଏକାଟିଆ ମୋ ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ମିଶି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯାହା କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଖାଇବା ଆମେ ସେଇ ମାନେ ଜିନିଷ ଆଣି ଖାଇପାରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠିକି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇପାରୁଛୁ। ମୋର ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ମାସ ଧରିକି ସେ ମୋର ସେବା କରିଥିଲା, ବହୁ ସେବା କରିଥିଲା। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟଟା ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୋର ଗଭୀର କ୍ଷତ ହେଇଥିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଯଦି ଭଲ ହେଇଛି କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ବହୁତ ଚିକିତ୍ସାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଥିଲା ସେ ପିଲାଟି, ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ସେଇପାଇଁ ଭାରି ଖୁସି, ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କହୁନାହିଁ, ରିଅଲ ବାସ୍ତବ କଥା କହୁଛି। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଆମେ ମଜାକ କରୁ, ଯେମିତି ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପର ବହୁତ ରାଗିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁଣି ମିଶିଯାଉ। ମୋ ମଝିଆ ଦେଇ ଗୋଟା ଥିଲା, ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଗଲା, ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ତାର ବି ମୋର ସେଇଭଳିଆ ହୁଏ, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭଳିଆ ଆମେ ପରସ୍ପର ମାଡ଼ ଲାଗିବୁ, ପୁଣି 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଇଏ ହେଇଯିବୁ, ମାନେ ମିଶିଯାଉ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯଦି ମୋତେ ଗୋଟେ ଗେଲରେ ଯଦି ଏମିତି କରିଦେଲା, କ'ଣ କରିଦେଲା, ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି କ'ଣ ରେ ତାକୁ ମାରୁଛି। ତାକୁ ଦେଖି ଆମ ଭାଇର ଗୋଟେ ପିଲାଟା ହେଲା, କ'ଣ ସେ କି ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ରେ, କ'ଣଟା ଗୀତ ଗାଏ ନା, ବାଜ୍ୟ ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଏ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଭାରି ଚମତ୍କାର କାମଟା କରିକି ଆସିଛି। ଚମତ୍କାର କାମ କରି ଆସିବେ। ଏଥର ତାକୁ ଗୋଟେ ଏଡି ବଡ଼ ସିଲ୍ କି ଗିନା କପ୍ ତାକୁ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଧରିକିରି ଟ୍ରେନ୍ ଚଢ଼ିକି ଆସିଛି।
ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା କଥା ସବୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଗୋଟେ କଥାଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବସି, ବହୁତ ଭାବୁଛନ୍ତି, ପିଣ୍ଡା ପରେ ବସି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଘରେ ବସି ଭାବୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଖାଇବା ପିଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଆମ ପାଇଁ, ପୁଅ ଝିଅ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ କେବେ ବାପା ମା ହେଇପାରିବୁ ନା, ଆମେ ପୁଅ ଝିଅ କେମିତି କରିବୁ? ସେ କଥା ବା ତମେ ଆଗରୁ କହିଛ, ପ୍ରମାଣ କରିସାରିଛ, ତାକୁ ତାର ଚର୍ବି ହେଇଛି, ମୋତେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ମାନେ କେବେ ବାପ ହେଇପାରନ୍ତି ନା। ଆଉ ଚର୍ବି ହେଇଥିବା ପର୍ସନ ମଧ୍ୟ କେବେ ମା ହେଇପାରନ୍ତି? ହେଇପାର ନାହିଁ। ଆମେ ରଖିଛୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ ଝିଅ କିଣିବୁନୁ, ମାନେ ଝିଅ କରିକି ଆଣିବୁ। ଗୋଟେ ଗରିବ ବାପକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ, ତାର 5-6ଟା ଖଣ୍ଡ ଝିଅ ଅଛି, ସିଏ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେବ, ଆମେ ତାକୁ ଆଣିବୁ, ଛୋଟ ବେଳୁ ରଖିବୁ, ବାପା ଭଳିଆ ମାନେ ପାଳିବୁ, ତାକୁ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବୁ। ଆଉ ତମ କଥା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଚର୍ବି ହେଇଛି, ମୋତେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଛି, ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ହେବ ନା, ପୁଣି ଆମ ସଂସାରଟାକୁ ପୁଣି ଦେଖିବୁ ନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁ କଥାକୁ ମୁଁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରି ତମ ମୁହଁକୁ ଚୁପ୍ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଗର୍ବର କରୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ। ଆଜି ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସି କହିଲା, ମୋ ମିସେସ୍କୁ କହିଲା ଯେ ତୋ ଶାଶୁ କହୁଛି ଯେ ମୋ ମା ଯିଏ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଖଳନାୟକ ସାଜିଛି, ଗୋଟେ ମାନେ ଘର କରିଦେବ ଝିଅକୁ, ବିଜୁ ପକ୍କା ମିଳିଲା ତାକୁ ଝିଅକୁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମିଳିବ ଝିଅକୁ, କିନ୍ତୁ ପୁଅକୁ କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ସାବତ ମା ବି ଏମିତି କରିବ ନା। ଯେଉଁ ମା ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ିକି ସବୁ କିଛି ମୁଁ କରିଛି, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଘୃଣା କରିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଗଲେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ସୁନାର ସଂସାର ଆଜି ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ବାପା ସାରା ଜୀବନ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକିରି, ମୋ ପରିବାର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଗଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଜଣେ ଘର କରୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ମୋ ନାଁରେ ଥାନାରେ କେସ୍ ଗଲା, ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ପାଇଁକି ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ବର୍ବାଦ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇମାନେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ନାହିଁ ତ କାଲି ସତ ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଗୋଟେ ବୋହୂକୁ ବଦନାମୀ କରିବା, ଗୋଟେ ସଂସାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କେଜାଣି, ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହାର କ୍ଷତି କରିବି, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଥା ବା କହୁଥିଲି, 2020 କି 21 ମସିହା କଥା ହେବ, ଦିନେ ସବୁଜିମା ଆସି କାନ୍ଦୁଛି, ତାଙ୍କରି ଘରୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସି କହିଥିଲା ବା, ତୋ ଶାଶୁ ପଚାର କରୁଛି ଯେ ତୋର ଚର୍ବି ହେଇଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି, ଆମର ଝଗଡ଼ା ହାଟି ହେଇଥାନ୍ତା, ସିଏ ନେଇଥାନ୍ତା। ଆଜି ବା ଗୋଟେ କେସ୍ରେ ଦେଖିଲ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହୁନ୍ଦୁରୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିବାରେ ଭାରି, କେମିତି କ'ଣ ପରଘର ଭାଙ୍ଗିକିରି ସେମାନେ କ'ଣ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି କେଜାଣି, ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ସେଇ କଥା, ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯାଉଛି, ତୁମେ ତ ବାହା ହେଇକି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଛ, ଏଇ ଗାଁର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କହୁଛ, କ'ଣ ଉନ୍ନତିଟା କରି ପକାଇଛ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିଦେଲ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସଂସ୍କାର ଦେଇସାରିଲେଣି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲେ ଯାଇକି ମାନେ ଆ ପାଖରେ ହାତ ପାତେ, ତା ପାଖରେ ହାତ ପାତେ, ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ କେଉଁଠି ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ ତାର ଭଲ କଥା ବୁଝିବାର ତମ ପାଖରେ ସକ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଖାଲି ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ କରିଦେଲେ ଭଲ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ କରିବୁ କି କ'ଣ କରିବୁ, ତା ପାଇଁ ଆଗେ ପଇସା ରଖି ସାରିବୁ, ଟଙ୍କା ରଖିବୁ, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ଯେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବାର ହଇରାଣ, ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ ବି ମୋ ଲାଇଫରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଇନଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଠ ପଢ଼ା ଟାଇମ୍ ଚାଲିଥିଲା। ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି ଆମେ କରିଛୁ, ଯେଉଁ ପିଲା ଛୁଆଟେ ଆମର ଜନ୍ମ ହେବ ସିଏ ଯେମିତି କୌଣସି ହଇରାଣ ନ ହେବ, ଗୋଟେ ଭଲ ସମାଜଟେ ତିଆରି କରି ଗୋଟେ ଭଲ ସଂସ୍କାର ଦେବ। ଏ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ବୟସରେ କିଏ କେଉଁଠି ପ୍ରେମ କଲା, କିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ଯା ତାକୁ ଜଗିବ, ଏବେଠାରୁ ଛୁଆ ଚୋରି କରିବା ଶିଖୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ମାଆ ମାନେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ କହିଲି? ତମେ ଦେଖିଛ ଯେଉଁ ଚୋରି କଲେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି,
ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଖୋଲୁନି ବାସ କଥା ଗୁଡ଼ା ସବୁ। ମୁଁ ବି ହେଲା ଚୋରି କରିବା, ପର ବିଷୟରେ ନାଲବାଲ କରିବା, ଇଏ ସବୁ କଥା ସବୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ ପିଲାଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇକି ସବୁ ରହିବେ? ହେଲା ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭଲ। ମୁଁ ମାନୁଛି ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲଭ୍, ସେଠି ଧଳା ଅଛି ଗୋଟେ କଳା ଅଛି, ବୁଝିଲି। ମୁଁ କଳା ଅଛି, ତମର କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ ନା। ନା ସେ ହଉ କଥା କହୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଳା, ତମର ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି? ନାହିଁ ନା। ଆଉ ସେଇଭଳିଆ କଥା ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଯିଏ ରସିଲା ତାକୁ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଭଳି, କିଆ ଫୁଲ ନା ମଲ୍ଲି ଫୁଲ, କିଆ ଫୁଲ ଭଳି ବାସିଲା। ଆଉ ଆଙ୍କର କ'ଣ ଅବଜେକ୍ସନ୍? ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ବାହା ହେବାର ଧର ଆମର ବାହାଘର ହେଇଯାଇଛି, 7-8 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଦୋକାନ, ଯାଉଛି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଏଠିକି ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଟିକେ ହେଲା, ଗେଲା ଝିଅଟା ତ ବଡ଼ ଝିଅଟା, ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଲୋକଟା ସିଏ ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଇଛି। ଖରାପ ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ କହି ଯିଏ ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଇଏ ଖରାପ ଆଡ଼ୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ, କେଉଁ ଭଳିଆ କଥା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହାର ଗାତ ଖୋଳିନି, ମାନେ ୱାର୍ଲଡ ସାରା ତ ଭଲ ପାଇକି ସବୁ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବିଧବା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ପର ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳିବ ନାହିଁ, ଯଦି ପର ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳିଲ ସେ ଗାତରେ ନିଜେ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କାହାର ମୁଁ କାହାକୁ କହୁନି କିଏ ମରିଯାଉ ବୋଲି। ମୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଗଲେ ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ବାପା ତା ଭଲ ଥିଲେ, ଆମେ ଠାକୁର ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଛୁ, ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ହେଲାଣି, ଏମିତିଆ ଜୀବନ ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବା ଭଲ। ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଠାରୁ ତା ବାପା ଚାଲିଗଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆତ୍ମୀୟ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକ ବୁଝିଦେବ ସେଇଟା କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ବୋଲି। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଅଛି। ଏଇ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଆସୁନଥିଲା, ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ କାହିଁକି ତାକୁ ଖୋଜିବୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଖୋଜିବୁ। ସେତେବେଳେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ସବୁ ଡାକୁଥିଲେ, ମାନେ ସମତି ଫମତି ସବୁ ଡାକୁଥିଲେ, ଆମ ଭାଇର କିଛି ଲୋକ ଆଉ ଆମ ଗାଁର ଅଡ଼ା ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଆସୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ କରାକରି ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମାନେ ମୋତେ କାଢ଼ିବେ, ସବୁ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ଘର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ସମ୍ପର୍କ କରି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ବେପାର ଚାଲିଛି, ଭଲ ଚାଲୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଭଲ ଚାଲୁ। ମାନେ ଛୋଟବେଳେ ଘର ସଂସାର କଲା ପରେ 60-70 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଗୋଟା ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହଉ, ପୁଣି ଘର ସଂସାର ଚାଲୁ। ମୁଁ ତା ଦେହରେ ବିରୋଧ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ତମର କ'ଣ ଅପରାଧ କରିଛ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ତମ ଦେହରେ ଯାଏନା ନା କ'ଣ? ଆମ ଯୋଡ଼ି ଦେଖିଲେ ତମକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନା? ପ୍ରକୃତରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ତାର ମୋର ହାତ ଉପରବାଲା ପକେଇଛି। ଯୋଉ ଲୋକଟି ଆମକୁ ଯୋଡ଼ିକି ମଧ୍ୟସ୍ଥି କରିଦେଇ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କେସରେ ଥିଲାବେଳେ ଯୋଉ ପିଲାଟା ତା ଖେଳଟା ସେ କଲା, ଭାବିଥିଲା କି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ହଇରାଣ ହବୁ ବୋଲି। କିଏ ହଇରାଣ ହେଉଛି ସେ ଲୋକଟା ଜାଣିଥିବ, ଯିଏ କାମ ସବୁ କରୁଛି। ଏତିକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, ସେ କେବେ ବି ହେଲେ ମୋତେ ବଦନାମୀ କରିବ ନାହିଁ, କି ମୋ ଉପରୁ ହାତ କେବେ ଉଠେଇବ ନାହିଁ, କି ମୋ ଆଖି କି ମୋ ନାକ କି ମୋ ଗାଲ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାପରା କରିବ ନାହିଁ, କି ତାର ବି ମୋ ଉପରେ ସେଟା ଭରସା ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲ ଯେ ଦୁନିଆ ପାଲା କୋର୍ଟ ପେପର ଦଉ, ତମ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, କେତେ କୋର୍ଟ ପେପର ଦେଇଛ? ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମାଗିଥିଲା କୋର୍ଟ ପେପର, କାହିଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କଥା। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ପଚାରିଲେ, ସିଏ ତ ମନା କରୁଛି। କିଛି ଲୋକମାନେ ଯାଇ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ପାନ ଦେବେ, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ହଇରାଣ କରିବେ। ଗୋଟା 3 ବର୍ଷ ଗୋଟା ଚଲେଇଲେ ବେପାର, ଗୋଟା ମୋ ପାନ ବିଡ଼ି ସଭା ବି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। 70,000 ଟଙ୍କା ଉଠେଇକି ଆଣିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ, ମୋ ପାନ ବିଡ଼ି ସଭା ଫେରେଇ ଦେଲେ। କ'ଣ ନା କୋର୍ଟ ପେପର କାହିଁକି ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଲା, ସେ ପସନପୁରରେ ଅମକେଇ ପୁଅର ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେମିତି ହେଲେ ଯାଇକି ସେଟା ଅରିଜିନାଲ, ନହେଲେ ଚାଲିବ। ତାପରେ ସେଠୁ ଗଲା ଇଏ ଗୋଟା କଥା ଗଲା ପରେ, ଆରେ ଆମେ ସିନା, ଆରେ ଆଉ ଯିଏ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମ କରି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ପେପର ମାଗ ନା, ତାଙ୍କର କୋର୍ଟ ପେପର ନାହିଁ। ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମୋର ବାପ ଜଣେ ହବ, ଜଣେ ଦାଦି ହବ, ତୁ ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଉଥିଲୁ କାହିଁକି? ମାନେ ତା ପୁଅ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ କି ବାହା ହେବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ହେଲେ ଅଛୁ ମାରି ଗାଈ ବଳ, ପ୍ରେମ କ'ଣ ଶିଖନ୍ତି ନାହିଁ।
ପ୍ରେମ ତ ଶିଖୁନା, ବାହା ହେଇକି ଯାଉ ଯାଉ କ'ଣ ଗୋଟା ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟା ବଚା ଧରିକି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ, କିଛି ତ ଜାଣିନା, ପୁଣି ବଚା ଧରିକି ଆଉଛ କେମିତି କ'ଣ? ମୋର ପୁଅ ଝିଅ କରିବାର ନାହିଁ କି ମୋର 21 କରିବାର ନାହିଁ, କାହାକୁ ଡାକି ମୋର ଖୁଆଇବାର ନାହିଁ। ନା ଡାକି ଆମେ ଖୁଆଇବୁ? ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯାହା ସବୁ ଯାହା ସହିତ ଆଜି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କଲି, ମାନେ ବହୁତ ମାନେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଅଛି, ସରିବ ନା, ରାତି ପାଇଯିବ ସରିବ ନାହିଁ, ବହୁତ କଥା ଅଛି। ମୁଁ ବି କାହାର ଗୋଟେ ପୁଅ, ଇଏ ବି କାହାର ଗୋଟେ ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଉପରେ ଅହଙ୍କାର ଲୋକମାନଙ୍କର ପର୍ବ। କାହିଁକି ଅହଙ୍କାର? ନା ଇଏ କାହା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ କି ମୁଁ ବି କାହା ଘରକୁ ଯାଏନି। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଆମର ହେଲା, ଆମ ଯେଉଁ ପିଲା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅ, ତାଙ୍କରି ଦୁଃଖ ତାଙ୍କରି ସୁଖରେ ଆମ ଦିନ ଚାଲିଯାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କ ହସ ଖୁସିରେ ଆମ ଦିନ ଚାଲିଯାଏ। ତାଙ୍କରି ସହିତ ଗପିକି ତାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇକିରି ଆମ ସମୟ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥାଉ। ଆମକୁ କିଛି ଲାଗେ ନା ଯେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି। 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାହାଘର ହେଇଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି 7 ଦିନ ହେଲା ଆମର ବାହାଘର ହେଇଛି। 6 ବର୍ଷ ନା 6 ବର୍ଷ ସାଥ ଚାଲିବ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ୱିକ୍ ହେଲା ଆମର ନିଜର ବାହାଘର ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବାହା ହେଇକି ଗୋଟା ବର୍ଷେ ଗଲା ପରେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଏସା ତେସା ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଆମ 2 ଜଣ ପଡ଼ିବ ନା, ଆମେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ମାଡ଼ ଲାଗିବୁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆମର ଖରାପ ହେବ, ଆଉ ଥାନା କଚେରୀ କାମ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଥାନା କଚେରୀ ହଉନି ଆରେ ସବୁ ହେଉଛି ବା, ଆମର ତ ହେଇନି। ଥାନା କଚେରୀ କାମ ଆମର ହେଇନି କି ହେବ ନା, କାହିଁକି ହେବ ଯିବା? ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଅସୁନ୍ଦରିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଟିକେ ଅସୁନ୍ଦରିଆ ହେଇଛି, କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଯେଉଁ ମିଳୁଛି ସବୁ ଅନଲାଇନରେ କ୍ରିମ୍ ଫ୍ରିମ୍ ସବୁ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ଲଗେଇଦେଲେ ଚମ ହଟିଯିବ, ଗୋରା ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋରା ଚମର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଝିଅଟିଏ ବାହା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତା ଶରୀର ଏଇ ଯେଉଁ ଚମଟାକୁ ଦେଖ ନା, ଏ ଚମଟା ହେଉଛି ବାହାର ଆବରଣ। ତାର ଗୁଣ ଦେଖ, ଗୁଣ ଦେଖିକିରି ବାହା ହୁଅ, ତାର ଠିକ୍ ହେବ। ଆଉ ଡିଅର ଶାଶୁମାନେ, କିଛି ଶାଶୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିବି, ଯେଉଁ ଶାଶୁମାନେ ନିଜର ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ବଦନାମ କରୁଛ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ମୋର ମା ମାନେ, ପ୍ରିୟର ମା ମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ 100 କୋଟି ନମସ୍କାର ମୋର। ନିଜ ଝିଅ ଯଦି ଶାଶୁ ଘରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ତମ ଆଖିରୁ ଲୋତକ ଝରୁଛି, ମୋ ଝିଅଟା ହଇରାଣ ହେଲା, ମୋ ଝିଅଟା କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ତାକୁ ଆଣିକିରି ଘର ଦ୍ୱାର କରିବା ସହିତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରିଦେଉଛ। ନିଜର ବୋହୂ ମଧ୍ୟ କାହାର ଗୋଟେ ଝିଅ, ତାକୁ ବୋହୂ ଭଳିଆ ଦେଖ ନା, ଝିଅ ଭଳିଆ ଦେଖ। ତା କଷ୍ଟ ଦୁଃଖରେ ଟିକେ ଆହା ପଦେ କୁହ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ତୁମକୁ ମାନେ ନିଜର ଶାଶୁ ନୁହଁ, ମା ଭଳିଆ ସେବା କରିବ, ପୂଜା କରିବ। ବୋହୂ ଆସୁନି, 7 ଦିନ ଯାଉନି, ବାହାରିକିରି ଘର ଦ୍ୱାର ଲିପାପୋଛା କରିବ, ଆଉ ବାହାର କାମ ସବୁ କରିବ, ତାହେଲେ ବୋହୂର ଇଜ୍ଜତ କିଏ ଭାଙ୍ଗୁଛି? ବୋହୂର ଇଜ୍ଜତକୁ କିଏ ନଷ୍ଟ କରୁଛି? ଶାଶୁମାନେ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲୋକଟିଏ ବାହାଘରର 15 ଦିନ ଯାଇନି, ଆମର ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଘର ଥିଲା ଗୋଟେ ପଟ ୱାନ୍ ୱେ, ମାନେ ଗୋଟେ ପଟେ ଯିବା ଆସିବା ହେବ, ଯେ ଆମର ବାରିପଟରେ ହେଉଛି ରୋଷେଇ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ମାନେ ମିସେସ୍, ମାନେ ମିସ୍ ସବୁଜିମା ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ଘର ଥିଲା ଚାଳ ଘର ଥିଲା, ତାହେଲେ ଚାଳରୁ କିଛି ଆଡ଼େଇକି ତା ଭିତରେ ଗଳିକି ଯିବେ, ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯିବେ। ଓଢ଼ଣାଟା ଖସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆଜିକାଲିଆ ପିଲା ଯଦି ଓଢ଼ଣାଟେ ଖସିଗଲା, ହେଇଲୋ ତାର ଓଢ଼ଣା ଖସିଗଲା, ହେଇଲୋ ସେ କ'ଣ ନାଇଟି ପିନ୍ଧିଲାଣି, ହେଇଲୋ ସେ କ'ଣ ବାହାରକୁ ଆସିଲାଣି। ଆଜି ସେଇ ଲୋକ ପୁଅ ବାହାଘର କରିଛି, ନିଜ ବୋହୂ ନାଁରେ କେମିତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗପୁଛି। ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଅନେକ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟା ଲୋକ ଡାକିଲା, ତୋ ବାହାରେ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାଁରେ କି କାମ ଅଛି? ଘର ଭଙ୍ଗା କାମ ଅଛି କି? କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ମୋ ମିସେସ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବ ହେଲା। ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ କଥା ଶୁଣିନି। ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସଲାସତରା କରିଛନ୍ତି ବା, କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେ କଥା ଶୁଣିନି। ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସେତେବେଳେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ଖାଲି ସେ ମାନେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଆଉ ରୋଜ୍ ଡେ, ପ୍ରପୋଜ ଡେ, ସେ କିସ୍ ଡେ, ଟେଡି ଡେ ଦେଇଦେଲେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜଟା ସକ୍ସେସ୍ ହୁଏନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯିଏ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ, ୟାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ଅଛି ନା, ଆରି ଭିତରେ ଅଛି ବା, ହାର୍ଟରେ ହିଁ, ଏଇଠି ଆମର ହାର୍ଟ ଅଛି, ସେଇଟା
ଇନର କନେକ୍ସନ ହୁଏ। ତାକୁ ମାନେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଅନ୍ତରରୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ରୋଜ ଦେଇଦେଲି, ମୁଁ ତତେ ରୋଜ ଦେଇ ଆଉ 5 ଜଣଙ୍କୁ ରୋଜ ଦେଇନି ମାନେ କ'ଣ ଅଛି? ସେଟାକୁ ହେଲା ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ପ୍ରେମ। ତାକୁ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଲାଗେନା। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଛ ବାହା ହୁଅ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ, କେବେ ହେଲେ ପରସ୍ପରକୁ ଛାଡ଼ ନା। ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଅଲିଉଡ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି, ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, ମୁଁ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି, ଆମ ଗାଁର ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଆସୁ ପଛେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି, ଏଇ ଗାଁର ସବୁଠାରୁ ହାଏଷ୍ଟ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଯଦି ତୁ ଆସିକିରି ତତେ ସମ୍ମାନ ଦେବି, ତୁ ଯଦି ଆସିକିରି ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଅଲଗା କରିଦେବୁ, ତତେ ଗୋଟେ ଟ୍ରଫି ସହିତ ତତେ ମୁଁ ନେଟ୍ କ୍ୟାସ୍ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବି। କିନ୍ତୁ ତତେ ଆମେ ତା ଭିତରକୁ ପୁରେଇ ଦେବୁ। ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିବୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଘର ତୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବୁ ନାହିଁ। କାହିଁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବୁ ନାହିଁ କହୁନୁ? ତୋ ଗୁଣ ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଛି। ଆମେ ଏ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ଗୁଣ ଜାଣିଛୁ। ତମକୁ ସିନା ଭିତରେ ଆମ ପାଖରେ ସିନା ବସେଇ ଦେଲେ ତମେ ଆସି ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିବ। ଠିକ ନା ଭୁଲ କହିଲି? ବୁଝ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ସୁପନେଖା ଅଛି, ମାନେ ଅନଉଛି ଏ ଟାଇପର ଯେମିତି ସେ ଗିଳି ପକେଇବ। ଗିଳି ପକେଇବ ସେ। ଆପରେ ପ୍ରବଳ ରାଗ ତାର, ବହୁତ ରାଗ ତାର। ମାନେ ସେ ଭାବୁଥିଲା ଯେମିତି ମୋର ଅବସ୍ଥା ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି, ଆର ଅବସ୍ଥା ସେଇଭଳିଆ କରିଥାନ୍ତେ, ଇଏ ଯାଇ ତା ବାପ ଘରେ ଯାଇ ତା ରହିଥାନ୍ତା। ଆଙ୍କ ବାପା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ସେ କଥାଟା। ଶାଶୁ ଘରେ ମରିଯିବୁ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ବାପ ଘରେ ଆସି ଆଶ୍ରୟ ନେବୁନି। ଆମେ ଜି ଥାଉଁ ଥାଉଁ ମରିଯିବୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା ସେ କଥାଟା। ଆଉ ଏମିତି ଅନେକ କଥା ରହିଛି। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ କିଛି କିଛି କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ଯଦି ଆମର କିଛି ଭୁଲଭାଲ ହେଇଥାଏ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଉ କ୍ଷମା କରିବେ। କି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି। ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।